ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 28/7/2025 मसीहा उपलक्षे स्वयं परमपिता परमात्मा कौन महाशिक्षा देइछन्ति, महावाक्य शुणैछन्ति। आमे समस्ते ताकू पुणी सुस्थ मनरे शुणिबा, धारणायुक्त हेबा। से आज जीवन रे दुख कहीं आसे, केबे आसे, दुखरु बर्तिबार उपाय कौन, स्वर्ग सुखर अर्थ कौन, माने एमती विभिन्न प्रकार कथा आज बाबा खूब गहीर हिसाब रे बुझेइछन्ति। आमे आज से कथा भलरे जानिबा। बाबा कहउछन जे समस्तंकु खुशी खबर देबा। कौन आमर खुशी खबर देबा समस्तंकु? जे पुनर्बार विश्व रे शांति स्थापन हेउछि। कारण आजिकाली तो प्रति घरे घरे अशांति, समस्तंक मन रे अशांति, जुआडे जिबे केवल अशांतिर वातावरण ही सृष्टि करिबारे लागिछन्ति। तेणु एबे समस्तंकु आमे एई खुशी खबर देबा जे वर्तमान विश्व रे शांति प्रतिष्ठा होउछि। स्वयं परमपिता परमात्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करिबा पाई आसीचन्ति। एक धर्म होई गले सबुआडे शांति विराजमान करिब। बाबा आमको सबु बेले जोगयुक्त हेबा होई रहिबाकू काहेकि कहउछन्ति, से कथार भी आज उत्तर देले। कारण ताहला आमे जोगयुक्त होई रहिले एभर हेल्दी रहिबा। आउ सबु बेले जी हेल्दी रहिब अर्थ तार बुद्धि स्वच्छ रहिब, शरीर सुस्थ रहिब, मन सबु बेले पवित्र रहिब। सेई मन सदा पवित्र, सदा सुस्थ रहिबा पाई जोगयुक्त स्थिति रे रहिबा निहाती दरकार। मन तो केबे हेले दुईटी कथा एककालीन विचार करि पारेनी ना। जदि भगवान प्रति आमर मन लागी जीव ताहाले आलतू फालतू कथारू आमे मुक्त हो जाबा, बा मायार विचाररू आमे मुक्त हो पारिबा। तेणु बाबा कहउछन्ति सकाळु स्नान करी एकांत भावरे भ्रमण करिबा। आमर तो आजिकाली समस्तंकर मॉर्निंग वॉक गोटे चलीची, नहेले देह असुस्थ रहउची। तेणु सकाळु स्नान करी एकांतरे चलिबा, बा एकांतरे बसी बाबांक साथीरे जोग लगेबा, बाबांक कथा भाबिबा। आमर जो बाबा कहते 84 जन्मर चक्र लगेबा, स्वदर्शन चक्रधारी हेबा, विभिन्न विधि बतैछन्ति। आम इच्छा जहा सेमती बसिकी बाबा को स्मरण करवा। कहीं ना ये हूँ आमर रोजगार। आउ विनाशी धनर रोजगार आमर दरकार नाही। ये हूँ अविनाशी संपत्ति। याकू ही आमे सांगरे नेइकी जिबा। आम संस्कार रे ये सबु भरपूर रहिबो, आम आत्मा रे से सबु रहिबो। आमे ताकू नै स्वर्ग को जिबा। कहीं ना आमे विश्वर मालिक हेबा। बाबा ये रोजगार बल रे आमको विश्वर मालिक करुछन्ति। तामाने भगवान सहित स्मृति लगे सबु बेले एकांत रे बसी एकांत भ्रमण करिबा बेले चलिला बुलिला खाइबा पीबा सबु समय रे बाबा सहित रहिले ये होची आमर प्रकृत रोजगार। या द्वारा आमे विश्वर मालिक हेबा। एबे तो समस्ते शांति खोजुछन्ति, किंतु शांति केबे थिला से कथा कहीं जानी नाहंती। बाबा से कथा हमको बुझाई देइछन्ति। लक्ष्मी नारायण का राज्य रे शांति थिला। हेले लक्ष्मी नारायण केते बेले थिले? लक्ष्मी नारायण का राज्य कौन? प्रकृत रे 5000 वर्ष पूर्वे सत्य जुग रे लक्ष्मी नारायण महाराजा महाराणी होइथिले। एबे बाबा पुनः स्थापना करुछन्ति। शांति पाई तो साधु सन्यासी माने यज्ञ करुछन्ति, यज्ञ रचना करुछन्ति। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ वर्तमान करुछन्ति। कौन हब ना आमर निर्विकारी दुनिया रे जेहेतु शांति मिलुची, से निर्विकारी दुनिया प्रतिष्ठा हेब। पवित्रता तो होची सुख शांतिर जननी। तेणु पवित्र हेले ही दुनिया रे सुख शांति विराजमान करिब। यही विश्व रे ही शांति थिला, ई पृथ्वी रे शांति थिला, ई भारत वर्ष रे शांति थिला। विश्व कहिले कौन आमे बुझिबा? विश्व कहिले जेउठी मनुष्य माने रहुछन्ति, माने ई स्थूल दुनिया, एई साकारी दुनिया जोठी देहधारी रहुछन्ति पृथ्वी।
କିନ୍ତୁ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱ କହିବାନି। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଶାନ୍ତିଧାମ। ସେଇ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ, ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ, ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାରତରେ ତ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେଲେ ହିଁ ଆମର ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର କଥା ଜାଣିଲେ, ଆଉ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗୀ ହେବା କଥା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ ନେଇଛେ। 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଅନ୍ୟମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ଇଏ ବହୁତ ସହଜ ଓ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେବ ଆତ୍ମାମାନେ, ସତୋପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଏବେ ସିନା ପୂଜା କରୁଛେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଗୁଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଡ଼ କରି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ହେଉ, ଗାଁରେ ହେଉ, ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟକୁ ଏ ସମାଚାର ଦେବା, ଏ ସନ୍ଦେଶ ବୁଝେଇ ଦେବା। ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଖତମ ହୋଇଯିବ ବା ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାହା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ କଥାକୁ ମାନିବା, ଜାଣିବା। ବାବା କହିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ଥାନ୍ତି। ଏକଥା ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ତ ଯଦି କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ, କେଉଁଠି ଅଛି, କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି, ସେଠାରେ କିଏ ରାଜା ପ୍ରଜା କିଏ ହୁଅନ୍ତି ବା କିଏ ରୁହନ୍ତି, ଏକଥା ତ କାହାରିକି ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ଆଜି କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଏଭର ୱେଲ୍ଦି ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିବ। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ବିରାଜମାନ କରିବ। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା, ମାନେ ପୁତ୍ରବତ ରାଜାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳିବେ। ତା ସହିତ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜାମାନେ, ରାଜାରାଣୀ ଯେମିତି ପବିତ୍ର, ପ୍ରଜାମାନେ ବି ସେମିତି ପବିତ୍ର, ସେମିତି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇକି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ। ଏବେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ବାବା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ କୌଣସି ରାଜାରାଣୀ ନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ ଅଛି, କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇକି ମାଟି ତଳେ ଦବିଯିବ, କାହାର ରାଜା ଖାଇବ, କାହାର ଚୋର ନେଇଯିବ, କାହାର ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି। ବାବା କହିବା କଥା, ଏବେ ତ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଠକାମି କରିକି କେତେ କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଡ଼ପ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତିରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ସୁଖଧାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ, ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କ'ଣ? ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାନେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା। ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ? ଆତ୍ମାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବିକର୍ମ ଲେପଛେପ ଲାଗିଯାଇଛି, ପୁରା ସୁନାରୁ ସିଏ ଲୁହା ହେଇଯାଇଛି।
କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ଦେବା, ରାସ୍ତା ବତେଇବା, ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜେ ବୁଝି ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା, ଏଇସବୁ କଥା କଲେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ ବୋଲି ଜାଣିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କନ୍ୟାମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର କରି ବାବାଙ୍କ କଥା ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆଡ଼ମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ? ସେ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ତ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ପୁଲ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ରହୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ପୁଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ, ଚାଲି ଚଳନ, ରୂପ, ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ସବୁ ଅକୃତ୍ରିମ ନୁହେଁ, କୃତ୍ରିମ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କିଛି ରହିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିଜର ରାଜକୀୟ ଠାଣିମାଣି ନିଜର ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ୟାମାନେ ବି ସେହିପରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଧୂର୍ତ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହି ବା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଓ ମଧୁର ବାଣୀ, ମଧୁର ଭାଷୀ, ବିନୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ରାଜକୀୟ ଠାଣିମାଣି ହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ମାନିବେ। ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସମ୍ପତ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲା ମାନେ ସେ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଆଣିବା ହେଉଛି ସନ୍ତାନର କାମ। କିନ୍ତୁ ସାହସ ନଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ବି ସନ୍ତାନ ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ନେବା ବାଲା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିପାରିବ ସିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ହେଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ି ଅନବରତ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଲେ ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିବ ନା। ବାବା ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେ କର୍ମଧନ୍ଦା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗୃହସ୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମଧନ୍ଦା ସହିତ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା ନିହାତି ଦରକାର। କେମିତି ବୁଝେଇବ? ନିଜେ ଆଗ ଧାରଣା ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ବାବା କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଭାବି ଆମେ ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ପାଇବାନି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟା ନିହାତି ଜାରି ରଖିବା। ଯିଏ ଯାହାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ସେବା ଦେବା। ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ବିନାଶ ବେଳ ଆସିଗଲାଣି। ଏଇ କଥା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ଯାଇଛେ। ଇଏ ପୁଣି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ସୁଖଧାମ ହେବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ଲାଗିବ ନା। ଏମିତି ଦିନକରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବନି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିବ ସତ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମନେକର ହଦ୍ରେ ଜଣଙ୍କର ଲୌକିକ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। ନୂଆ ଘରଟା ତିଆରି ହେଲା ବେଳୁ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଉତ୍ସାହ, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ, କେତେ ଭାବନା ରହୁଛି। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ଚାଲିଛି, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିବା। ତାମାନେ ବାବା କହିବା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିବେ, ଯୋଗ୍ୟମାନେ ହିଁ ସେଠାକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟତା ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କର। କ'ଣ ସାଥିରେ ନେବା ତାକୁ ବି ସବୁବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସିଏ ରାଜକୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ବାବା କହିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା
ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ରାଜା ରହିବେ, ପ୍ରଜା ରହିବେ, ସାହୁକାର ରହିବେ, ଚଣ୍ଡାଳ ରହିବେ, ଦାସ ଦାସୀ ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀ ନା। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଆତ୍ମାମାନେ ରହିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସିଏ ରାଜକୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ପୁଣି ବାବା ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି 50-60 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପରରୁ ଆମର କ'ଣ, ଦ୍ୱାପରରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦ୍ୱାପରରେ ବି ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇକି ରହିବେ। ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଦୁଃଖ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେ କଥାଟିକି ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ? ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ିବେ, ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନହେଲେ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତ ଭରପୁର ହେଇକି ଥିବେ ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ। ଯେତେ କମିଲେ ବି, ଯେହେତୁ ଏବେ କେତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ସେମିତି ତ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ ହେଇନଥିବ ନା। ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଚୁର ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଥିବ, ଅକାଳ ମରୁଡ଼ି ହେରିକା ସବୁ ଡେରିରେ ହେବ। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ବି ଥିବ। ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ଏକା ଦିନକେ ହୁଅନ୍ତିନି। ବାବା ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 16 କଳା ହେଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ 14 କଳା ହେଉଛି। ମାନେ ଆତ୍ମାରୁ କଳା ଟିକିଏ ଟିକିଏ କମି କମି ଯାଉଛି। ଯେମିତି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟେ ଯେତେ ଯତ୍ନ କରିକି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁରୁଣା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମିତି ଆତ୍ମାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଯେହେତୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, ରାବଣ ମତରେ ଆତ୍ମା ମନ ଦେଉଛି, ସେ ତାକୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବା ରାଜା ବୋଲି ଭୁଲିଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଣ୍ଡରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ତାର ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଉଛି। ସେ ଶୀଘ୍ର ତମରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଉଛି, ବା ରଜଗୁଣୀରୁ ତମ ଗୁଣୀ ହେଇଯାଉଛି, ତମ ଗୁଣୀରୁ ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ରହିବ, ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଲାଗିବ। ହେଲେ ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସୁଛି କାହିଁକି? ତାକୁ ବି ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ମେହନତ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ମେହନତ ପିଲାମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ତ ବାର ଆସିକି ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖେଇକି ମନକୁ ଟାଣିବ, ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ପୁରା ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ମାୟାକୁ ସେଠୁ ଭଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ମାୟା ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଏକ ଲୟରେ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ମାୟା କିଛି କରିପାରିବନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଯଦି ଆତ୍ମା ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା, ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା। ଯଦି ଏତେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କାମରେ ଖିଲାପ କରି, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି, ପଇସାଟାର ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଯିବା କି? ଏତେ ଛୋଟ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯିବା କି? ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ଫକୀର ବି ନିଜ ପାଖରେ ପଇସା ଏକତ୍ର କରିକି ରଖୁଛି। ପଇସା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ବା କିଣି ବି ପାରୁଛି। ସେମିତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ପାଉଛେ, ଅସରନ୍ତି ଧନ ପାଉଛେ। ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ଏକତ୍ରିତ କରି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ସିଏ ସେତେ ମାଲାମାଲ ହେବ। ବାବା ଆଜି କହିଲେ ଧନ ଯଦି ଅଛି ଆମେରିକା ଭ୍ରମଣ କରିଯାଅ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବାବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେଲେ। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛ ରହ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖ। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କର। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଯିବାକୁ ବି ବାବା ଆଜି କହିଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇ, ବାବା ଆମକୁ ସବୁ କଥାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରେଇକି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି।
ମାନେ କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆମ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ, ନୂଆ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ, ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳର ବା ବାବାଙ୍କର ସୁନାମ ବିଖ୍ୟାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ସତ୍ ବାପା, ଯିଏ ସତ୍ ଶିକ୍ଷକ, ସତ୍ ଗୁରୁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ଏବେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସିଏ ପାରସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପାରସପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପାରସନାଥ ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କେତେ ବଡ଼ କଥା! ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏତେ କହିବା ପରେ ବି ଯଦି ଠକିବା ତାହେଲେ ନିଜେ ଭୋଗିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। କ'ଣ ବୁଝେଇବା? ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲର୍ଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ବି କେତେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ ବି ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ। କ'ଣ? ଯେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆସନରେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଦୁନିଆ ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ହେଲାଣି, ବିନାଶ ସମୟ ହେଲାଣି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ପୂଜା କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଲାଗି ରହିଛି। କାହିଁକି? ତାର ଅର୍ଥ ବାବା କହିଲେ, ମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯିଏ ରାଜକୁମାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ କ'ଣ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିକି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଗାୟନ ପୂଜନ କରାଯାଉଛି। ତାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବଳ କେତେ, ପ୍ରାରବ୍ଧ କେତେ, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଳରେ ଏସବୁ କଥା ମିଳୁଛି। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେବା ମାନେ ଅନନ୍ୟ ମହିମାଧାରୀ ହେବା। ଏକଥା ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବାବା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଇଏ ସଂସ୍ଥାରେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଧର କୁମାର ଅଧର କୁମାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଧର କୁମାର ଅଧର କୁମାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ବା ତାଙ୍କ ମୁଖ କମଳ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦ୍ୱିଜ, ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ। ଇଏ ସନ୍ତାନମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ, ଆତ୍ମା ରୂପେ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କିଛି ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପୁରୁଷ। ସେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଲେ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ। ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତାର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ଯଦି କେହି ଆସୁଛନ୍ତି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ବି ଗାୟନ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାୟ ନମଃ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନମସ୍କାର ବି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଶିବଶକ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ଗାୟନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶିବଶକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ମାତା, କନ୍ୟାମାନେ ହେଲେ ଶିବଶକ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ସେନା ହେଲେ ଭାଇମାନେ। ମାତା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ। ଆଉ ବାବା ବି ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଭାର। ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ବା ଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ମହାବିନାଶ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଆଗକୁ ହେଉଛି ସବୁ ମାତାମାନେ ହିଁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ସବୁ ଜାଣିଗଲେଣି, ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଗଲେଣି।
ଆଉ ତେଣୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ସହଜ ହେଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମାର 84 ଚକ୍ରର କଥା ଜାଣିଛେ। ଆମେ ପାରସପୁରୀ ସତ୍ୟଯୁଗରୁ କେମିତି ପଥର ପୁରୀ ଏଇ କଳିଯୁଗକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ବି ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଘର ଯିବା ବେଳ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କାହିଁକି? ତାର ବି କାରଣ ବାବା ଆଜି କହିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆଳସ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମଜା ଲାଗୁନି, ନିରାଶ ଲାଗୁଛି, ହାଲିଆ ଭାଙ୍ଗୁନି। ମନ ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନରେ ରହି ହାଲିଆ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଦ କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗୁଛି? ବାବା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ମାୟା ରାବଣ ସହିତ ରାମଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ଗୁଣ ଆଉ ଖରାପ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିବେକ ମନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ତ କେବେ ହେଲେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବଳରେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ। ବାହୁବଳରେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଚାର୍ଟ ରଖିବା। ଚାର୍ଟ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛେ ତା ହିସାବଟା ରଖିବା, ତାହେଲେ ଲାଭ କେତେ ହେଉଛି, କ୍ଷତି କେତେ ହେଉଛି। ଆମେ କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛେ, ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଆସୁଛି, ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମରେ ବାବାଙ୍କ ପରି ହେଇପାରୁଛେ, ତାର ଆମେ ଚାର୍ଟ ରଖିବା। ନିଜେ ଚେକର ହେଇକି ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବା। ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଶିବ ବାବା ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସବୁବେଳେ ମିଠେ ବଚେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗେଲ ଆଦର କରି ମାନେ ପୁରା କେମିତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବେ, ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ପାଳନା ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିବା ଶିବ ବାବା ମୋତେ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମନେକର, ସିଏ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ ସଜାଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଖବରକାଗଜରେ ଫଟୋ ଛପା ହେଉଛି, ଶାଦି.com ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ସଂସ୍ଥା ବାହାରିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି, ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜମା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମତ, ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମତ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି କରିବା ସେପରି ପାଇବା, ନଚେତ୍ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ଇଏ କ୍ଷତି ସାଧାରଣ କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ଇଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ କ୍ଷତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯାହା କରିବ ତାହା 84 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜର କ୍ଷତି ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା, ଚାର୍ଟ ରଖିବା। ବାବା ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାପରେ ବାବା ଆଜି ପୁରା ପ୍ରଥମେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ହେବେ ସିଏ ଦ୍ୱାପରରୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାରୀ ହେବେ। କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ, ସିଏ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ପୂଜାରୀ ହେବେ। ସିଏ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ। ତାମାନେ ସେତେବେଳେ କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ପୁଣି ହୀରାର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପୂଜ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାରୀ ବାବା କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାର୍ଟ ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିବା, ବସିବା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ମଧୁର ସନ୍ତାନ ହେବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କରିବ ଜୀବନରେ ବୋଲି ବାବା ଆଜି ତାର ଲିଷ୍ଟ ଧରେଇ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବା ରାଜକୀୟ ଶୈଳୀରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଳସୁଆମୀ ଛାଡ଼ି
ଯୋଗ କରିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ହୋପଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ। ବାବା ଆଜି କହିଲେ, ବରଦାନ ଦେଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇ ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହେଉଥିବା ସଫଳତା ମୂର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମା ହେବା। କେମିତି ଆମକୁ ସଫଳ ମିଳିବ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାନି, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇବାନି, ଇଏ କାହିଁକି ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, ଇଏ ସବୁ କଥା ଭାବିବାନି। ଏଇଭଳି ଭାବିଲେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗେଇବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା। କାରଣ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଉଥିବା ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହେବେ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ ହେବାର ସ୍ଥିତି। ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ବିନ୍ଦୁ ହେବାର ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ପରମାତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ। ସେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇବା। ତେଣୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାନି, ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାନି। ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିବା, ବାବା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା। ତାହା ହେଲେ ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯିବା। ପାସ୍ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସର୍ବଦା ଚଢ଼ତି କଳାର ଅନୁଭବ କରିବାର ସହିତ ସଫଳତାର ତାରକା ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣିବା। ବାବା ଆଜି ସ୍ଲୋଗାନରେ କହିଦେଲେ, ଯଦି ସ୍ୱଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କୌଣସି କଥାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବାନି। କରେକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଆଜି କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାର୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କାହାକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଲି, ବା ତ ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେବାନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ନବାନି ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଆଁ ଦେବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ କାମ କରିଛି, ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ବିପରୀତ କାମ କରିଛି, ମାନେ ମୋର ଶ୍ରୀମତ ବିପରୀତ କାମ ହେଇଛି। ତାକୁ ଜାଣିବା, ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଯେମିତି ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା, କୋଟେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା। କାହାକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବାନି, କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ନିଜକୁ। କାହା କଥାରେ ଆମେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାନି। ନିଜକୁ ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ ରଖିବା ବାବାଙ୍କ ସହିତ। କେବେ ହେଲେ କିଏ କ'ଣ କଲା, ସିଏ ଭଲ କରିଛି, ଠିକ୍ କରିଛି, ଭୁଲ କରିଛି, ଆମେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜର ମତାମତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛେ, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖୁଛେ, ପରଦୋଷ ଦର୍ଶନ, ପର କଥନ, ପର ଚିନ୍ତନ, ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ବାବା ଆଜି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ଆପେ ଆପେ ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବାବା ତ ସବୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସହଜ ସୁବିଧା ବାଟ। ଆମେ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସିଏ ସବୁ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।